ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଟିକେ ନୀରବ ରହିବା, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା। ସାଇଲେଣ୍ଟ। ओवर। गोटे मिनिट माँ को नाम जप करिया। मा 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 Ma 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 Over. हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली मन्तर सता तुमे सेहि दिन जानिली जानी पारिली जानी पारिली हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली जानी पारिली हे देवता नैवेद्य ग्रहण कर मोहर सकल चिंता भावना अनुभूति भी तुमर प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सीना तुमारी प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सीना तुमारी प्रत्येकर कत बिंदु प्रभु सीना तुमारी जानी पारिली हे देवता प्रथम देखारे जानी पारिली जानी पारिली एकांते तुमारी मोही
দ্বিধা বা সংকোচ নাহি, যাহা চাহিব তাহেবি, যাহা দেব তাহা নেবি। জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি, জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি, জীবন মরণ পছে বরণ মু করিলি। জানি পারিলি, জানি পারিলি, হে দেবতা প্রথম দেখারে, জানি পারিলি, জানি পারিলি। দেব সুখ দুঃখ যাহা, আনন্দরে নেবি তাহা, তুমর এ অবদান মো পাই স্বর্গীয় দান। সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ সে দেব মোতে জানিলি, সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ সে দেব মোতে জানিলি, সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ সে দেব মোতে জানিলি। জানি পারিলি, জানি পারিলি, হে দেবতা প্রথম দেখারে, জানি পারিলি, জানি পারিলি। ମୋ ଅନ୍ତର ସତା ତୁମେ ସେହି ଦିନ ଜାଣିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି, ଜାଣି ପାରିଲି, জানি পারিলি। দুর্গা স্তোত্র শ্রী অরবিন্দ। মা তো দুর্গে সিংহ বাহিনী সর্বশক্তি দায়িনী, মা তো শিবপ্রিয়ে তোমার সত্যং সজাত আমরা ভারতবর্ষের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন প্রার্থনা করিতেছি। শুনো মা তো এই ভারতবর্ষে প্রকাশ হও। মা তো দুর্গে যুগে যুগে মানব শরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য করিয়া তোমার আনন্দ ধামে ফিরিয়া যায়। এইবারও জন্মিয়া তোমারই কার্যে ব্রতী আমরা। শুনো মা তো ভারতবর্ষে আবির্ভূত হও, সহায় হও। মা তো দুর্গে সিংহ বাহিনী ত্রিশূল ধারিণী, বর্ম আবৃত সুন্দর শরীরে মা তো জয়দায়িনী। তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্তি দেখিতে উৎসুক। শুনো মা তো এই ভারতবর্ষে প্রকাশ হও। মা তো দুর্গে বলদায়িনী প্রেমদায়িনী জ্ঞানদায়িনী শক্তি স্বরূপিণী ভীমে সৌম্যরদ্র রূপিণী। জীবন সংগ্রামে ভারত সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা মোরা। দাও মা তো প্রাণে মনে অসুরের শক্তি অসুরের উদ্যম দাও মা তো, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র দেবের জ্ঞান। মা তো দুর্গে জগৎ শ্রেষ্ঠ ভারত জাতি নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, তুমি মা তো গগন প্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ। তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমির বিনাশী আভায় উষার প্রকাশ হইল। আলোক বিস্তার করো মা তো, তিমির বিনাশ করো। মা তো দুর্গে শ্যামলা সর্বসৌন্দর্য অলঙ্কৃতা জ্ঞান প্রেম শক্তির আধার। বঙ্গভূমি তোমার বিভূতি এতদিন শক্তি সংগ্রামে আত্মগোপন করিতেছিল। আগত যুগ আগত দিন ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া ভারত জননী উঠিতেছে। এসো মা তো প্রকাশ হও। মা তো দুর্গে তোমার সন্তান আমরা,
তোমার প্রসাদে তোমার প্রভাবে মহৎ কার্যের মহৎ ভাবের উপযুক্ত হই। বিনাশ করো ক্ষুদ্রতা, বিনাশ করো স্বার্থ, বিনাশ করো ভয়। মা তো দুর্গে কালী রূপিণী নির্মুণ্ড মালিনী দিগম্বরী কৃপান পানি দেবী অসুর বিনাশিনী ক্রূরনীনাদে অন্তস্থ রিপু বিনাশ করো। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে। বিমল নির্মল যেন হই এই প্রার্থনা মা তো প্রকাশ হও। মা তো দুর্গে স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্র সহায়তায় ম্রিয়মান ভারত আমাদের মহৎ করো, মহৎ প্রয়াসী করো। উদার চেতা করো, সত্য সংকল্প করো, আর অল্পাসী নিশ্চেষ্ট অলস ভয়ভীত যেন না হয়। মা তো দুর্গে যোগশক্তি বিস্তার করো। তোমার প্রিয় আর্য সন্তান লুপ্ত শিক্ষা চরিত্র মেধা শক্তি ভক্তি শ্রদ্ধা তপস্যা ব্রহ্মচর্য সত্য জ্ঞান আমাদের মধ্য বিকাশ করিয়া জগৎকে বিতরণ করো। মানবশয় দুর্গতি নাশিনী জগদম্বে প্রকাশ হও। মা তো দুর্গে অন্তস্থ রিপু সংহার করিয়া বাইরের বাধা বিঘ্ন নির্মূল করো। বলশালী পরাক্রমী উন্নত চেতা জাতি ভারতের পবিত্র কাননে উর্বর ক্ষেত্রে গগন সহচর পর্বত তলে পূত সলীলা নদী তীরে একতায় প্রেমে সত্যে শক্তিতে শিল্পে সাহিত্যে বিক্রমে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়া নিবাস করুক। মাতৃচরণে এই প্রার্থনা প্রকাশ হও। মা তো দুর্গে আমাদের শরীরে যোগ বলে প্রবেশ করো। যন্ত্র তব অশুভ বিনাশী তরবারি তব অজ্ঞান বিনাশী প্রদীপ তব আমরা হইব। ভারতীয় যুবকগণের এই বাসনা পূর্ণ করো। যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশুভন্ত্রী হইয়া তরবারি ঘুরাও, জ্ঞান ও দীপ্তি প্রকাশিনী হইয়া প্রদীপ ধরো প্রকাশ হও। মা তো দুর্গে তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এসো মা তো আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও। বীর মার্গ প্রদর্শিনী এসো, আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবিচ্ছিন্ন দুর্গা পূজা আমাদের সর্বকার্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবা ব্রত হোক। এই প্রার্থনা মা তো এই ভারতবর্ষে প্রকাশ হও। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରୀମା ମେ 15, 1914। ଶିଖର ଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଯେପରି ପଡ଼େ ଦୂର ପ୍ରସାରିତ ଚକ୍ରବାଳ ଉପରେ, ସେହିପରି ହେ ଭଗବାନ, ତୋର ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ରହିଛି, ତାହା ସଙ୍ଗେ ଚେତନା ଏକ ହୋଇଗଲେ ତୋର ଆନନ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଜଗତ୍ସତ୍ତା ଉଭୟରେ ହିଁ ଏକ ସମୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ମନେହୁଏ ଯେପରି ମୁଁ ରହିଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ, ଯେଉଁଠୁ ଚେତନା ତୋର ସାଫଲ୍ୟମୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିପ୍ଲୁତ ହୋଇ ତୋ ପ୍ରେରଣାର କିରଣମାଳାକୁ ଏଇ ନିମ୍ନତମ ଯନ୍ତ୍ରଟି ଉପରେ ଢାଳି ଦେଉଛି, ଯାହାକି ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଚର ଯନ୍ତ୍ରର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଚାଲୁଛି। ଏଇ ଲୋକାତୀତ ରାଜ୍ୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୀମାରୁ ସ୍ଥୂଳ ପଦାର୍ଥର ଏକାତ୍ମତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ତେବେ ବି ଯେଉଁ ଦେହ ଜଡ଼ର ଆୟତନରେ ଏକ ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଏହି ସମଗ୍ର ତାର ମଝିରେ ଏକ ତେଜମୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପେ ଦେଖାଦିଏ। ଯୁଗପତ୍ ଏକ ଅଥଚ ବହୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସକଳ ଶକ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବୋଧ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟାବଳୀ ଦେଖିଲେ ମନେହୁଏ ସବୁ ଯଥାପୂର୍ବ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆସିଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଖେଳନାର ଧାରା। ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାସୀନ, ଚେତନାର ପ୍ରାଣରେ ସବଳ ଓ ସଜୀବ। ସେଠାରେ ନାହିଁ ବ୍ୟଷ୍ଟିବୋଧ, ଅଛି ବିଶ୍ୱସତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତା ତୋର ପରମ ଏକତ୍ୱ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଲୀନ ହୋଇଯାଇନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରକାଶର ସକଳ ବିଧାନ ମୋ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମନ୍ୱୟ, ସମଗ୍ରତା ଓ ଯୁଗପତ୍ ଭାବ ନେଇ ଯେ ଆମର ସାଧାରଣ ଭାଷାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ। ମା ମା ପୁସ୍ତକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ।
द्वितीय अध्याय विश्व जहा किछि घटे तार पश्चात भगवान तांकर शक्ति को आश्रय करी रहिछंती। से निजर जोगमाया आवृत अपरा प्रकृतिर अंतर्गत जीवर अहंकार मध्य देई से कार्य करती। पूर्ण जोगरे मध्य भगवान ही साधक, भगवान ही साधना, तांकर शक्ति ओ से शक्तिर ज्योति सामर्थ्य चेतना आनंद से आधार रे कार्य करथांती एवं आधार जेतेबेले से सब प्रति उन्मुक्त हुए सेतेबेले ताहा मध्यरे से सही सबु दिव्य वस्तु को ढाली दियंती जद्वारा साधना संभव हुए। किंतु निम्न प्रकृति जेते दिन पर्यंत सक्रिय थाए सेते दिन पर्यंत साधकर व्यक्तिगत प्रचेष्टा आवश्यक हुए। यही व्यक्तिगत प्रचेष्टा हला त्रिविध: अभिप्सा, प्रत्याख्यान एवं समर्पण। अभिप्सा अभिप्सा हेबा उचित सदा जाग्रत, अविराम ओ अविच्छिन्न। यह सकाशे प्रयोजन हेला मनर दृढ़ संकल्प, हृदयर अन्वेषण, प्राणसत्तार सम्मति आउ दैहिक चेतना और प्रकृति को उन्मुक्त और नमनीय करी गढ़िबा निमित्त संकल्प। प्रत्याख्यान अपरा प्रकृतिर सकल गतिवृत्तिर प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान करिबा को हेबो मनर धारणा, अभिमत, अभिरुचि, अभ्यास, परिकल्पना जद्वारा मन नीरव हुए एवं यही नीरव मन हेला यथार्थ ज्ञानर प्रकाश निमित्त गोटे मुक्त क्षेत्र। प्रत्याख्यान करिबा को हेबो प्राण प्रकृतिर वासना, दाबी, क्षुधा, उत्तेजना, आवेग, स्वार्थपरता, अहंकार, गर्व, काम, लोभ, ईर्षा, असूया, सत्य प्रति विरुद्धाचार जद्वारा अचंचल, उदार, समर्थ, समर्पित प्राण पुरुष मध्य ऊर्ध्वरु दिव्य शक्ति और आनंद निजकू ढाली दे पारे। प्रत्याख्यान करिबा हेबो शारीरिक प्रकृतिर मूढ़ता, संशय, अविश्वास, अज्ञान, दुराग्रह, संकीर्णता, आलस्य, परिवर्तन विमुखता, तामसिकता जद्वारा सर्वदा दिव्य भाव रे विकासशील शरीर रे दिव्य ज्योति शक्ति और आनंद सुप्रतिष्ठित होई पारे। समर्पण समर्पण करिबा को हेबो भगवान का पाखरे ओ भगवती का पाखरे निजे जहा ओ निजर जहा किछि अछि एवं निज चेतनार प्रत्येक स्तर और प्रत्येक वृत्ति को समर्पण आत्मनिवेदन जेउ अनुपात वृद्धि पाए से अनुपात साधक सज्ञान हो उठे एवं अनुभव करे जे ता मध्यरे भगवती शक्ति साधना करुछंती। ता मध्यरे क्रमे से निजकू बेसी करी ढाली देउछंती एवं दिव्य प्रकृतिर स्वाधीनता और पूर्णतार भित्ति स्थापन करुछंती। भागवती शक्तिर यही सचेतन क्रिया द्वारा साधकर निजस्व प्रतिष्ठार स्थान जेते अधिक परिमाण रे अधिकार करिवो सेते ही तार उन्नति द्रुत और यथार्थ हेबो। किंतु समर्पण और निवेदन जेते दिन पर्यंत ऊर्ध्व प्रांत रु अध प्रांत पर्यंत निर्दोष एवं संपूर्ण न होईची सेते दिन पर्यंत व्यक्तिगत प्रयासर प्रयोजन से पूर्ण भावे छाड़ी पारिबो नाही। मने रख, जो समर्पण शर्त पालन करने को चाहे नहीं ताहा तामसिक समर्पण। ताहा भगवान को आह्वान करे सबु किछि करिदेबे बोली एवं चाहे सकल क्लेश द्वंद्व एड़ी दे चलवाकू। यह है आत्म प्रवंचना, यह मुक्ति और पूर्णता आड़ को नहीं जाए नहीं। आवाहन करे ए सृष्टि नियंता आस तुम्हें अवतरी आस तुम्हें अवतरी आवाहन करे ए सृष्टि नियंता आस तुम्हें अवतरी आस तुम्हें अवतरी तुम आगमने
সচ্চিদানন্দ তুম আগমনে সচ্চিদানন্দ সংসারে যাও ভরি আস তুমি অবতারি আস তুমি অবতারি আবাহন করে এই সৃষ্টি নিয়ন্তা আস তুমি অবতারি আস তুমি অবতারি আস্পৃহা দীপালি জলি উঠু প্রভু বিশ্বাসর শঙ্খ বাজু তুমরি নামকু ভজু থাউ প্রাণ তুমরি প্রেমরে ভিজু আস্পৃহা দীপালি জলি উঠু প্রভু বিশ্বাসর শঙ্খ বাজু তুমরি নামকু ভজু থাউ প্রাণ তুমরি প্রেমরে ভিজু সেই ভিজিবারে অসীম আনন্দ সেই ভিজিবারে অসীম আনন্দ চতুর্দিগ যাও পুরি আস তুমি অবতারি আস তুমি অবতারি আবাহন করে এই সৃষ্টি নিয়ন্তা আস তুমি অবতারি আস তুমি অবতারি আস তুমি অবতারি কষণ সহিচ যতনে গঢ়িছ স্বর্গ রাজ্য ধরা পরে কৃতজ্ঞতা হৃদে নই যায় মথা ঋণী তব চরণরে কষণ সহিচ যতনে গঢ়িছ স্বর্গ রাজ্য ধরা পরে কৃতজ্ঞতা হৃদে নই যায় মথা ঋণী তব চরণরে এই দুনিয়ার হেব রূপান্তর এই দুনিয়ার হেব রূপান্তর পূর্ণতারে জীব ভরি ঝরি তুম কৃপা বারি আস তুমি অবতারি আবাহন করে এই সৃষ্টি নিয়ন্তা আস তুমি অবতারি আস তুমি অবতারি তুম আগমনে সচ্চিদানন্দ তুম আগমনে সচ্চিদানন্দ সংসারে যাও ভরি আস তুমি অবতারি আস তুমি অবতারি।
ମା Pranam at the lotus feet of the Divine Mother. କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହବା ମାଙ୍କର ବାଣୀରୁ, he who loves the divine is happy. ବାଣୀ ମନେ ରହିଲା, he who loves the divine is happy. ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ହେଉଛି ସୁଖୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିରୋଗ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହେଲେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତଟା ଆମ ପାଖରୁ ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ଅଭାବ ଅଛି। ଖାଲି ଚାହିଁଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ସତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ସତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସତରେ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଛି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ କହିବା, ସତରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଯିଏ ସତରେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ଜୀବନରେ ମା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନାହିଁ, ହେଲା। ତା ଜୀବନରେ ମା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି। ମୁଁ ତାର କେତେବେଳେ ଲିଭିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି। ଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କ'ଣ? ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ହେଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ପ୍ରତିଦାନରେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ସମାଧିକି ଯାଉଛୁ, ଆମ ଅସୁବିଧା କଥା ଜଣାଉଛୁ, ମାଙ୍କୁ ପୁରା କାଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ କିଛି ଲିଷ୍ଟ କରିକି ନେଉଛୁ, ଏଇ କଥା ଆଜି ସମାଜରେ ଜଣେଇକି ଆସିବି। ମୋ ଘରର ଏଇ ଅସୁବିଧା, ମୋ ଛୁଆର ଏଇ ଅସୁବିଧା, ମୋ ଜୀବନର ଏଇ ଅସୁବିଧା, କାଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ନ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲିଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସମାଜରେ ଜଣେଇକି ଆସୁଛୁ। ତାମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ମାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ରିଟର୍ନ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ରିଟର୍ନରେ ଆମେ କିଛି ଚାହୁଁଛୁ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି, କୁହା ତ ଏଇ ଟିକେ ମାଙ୍କ ରୁମରୁ ଆସ, ସମାଜରେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଉନଥିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ପାଖେଇ ଆସିଲା କହିବାକୁ ପଡେନି, କେତେ ମାଙ୍କୁ ଡକା ହଉଥିବ, କେତେ ସମାଧିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗା ହଉଥିବ, କେତେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଦିଆହଉଥିବ, ଧୂପ ଦିଆହଉଥିବ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ଏ ପରୀକ୍ଷାଟା ପାଇଁ ଡକା ହଉଥିଲା ନା, ଏଇ ନା ଆଉ କଣଟା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ଆଉ ମା ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଭାବ ରହୁଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପିଲାର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହବା କଥା ସେଇଟା ହେଇନି। ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅଛି। ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, ବିନା ଦାବିରେ, ୱିଦାଉଟ୍ କଣ୍ଡିସନ, ୱିଦାଉଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କୁହାଯିବ। ମନେ ରହିଲା କଥାଟା? ୱିଦାଉଟ୍ କଣ୍ଡିସନ, ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ, ବିନା ଦାବିରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ, କୌଣସି କାର୍ପଣ୍ୟତା ରଖିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛେ ନିଜକୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପ୍ରତିଦାନ କିଛି ମା ମତେ କ'ଣ ଦେବେ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେତିକି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥାଏ ସେ ସେତିକି ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ମା ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଦେଇଛୁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କେବେ? ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇନୁ। ଆମର ଦବାର ମାତ୍ରାଟା ଯେତିକି, ମା ଆମକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ମା ଆମକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମା ମୋର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୋର କାମ କ'ଣ? ମୁଁ ମା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ମା ମୋ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାର ମା ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାର ଅଭାବ କିଛି ରହିବ? ବିପଦ କିଛି ରହିବ? ଭୟ କିଛି ରହିବ? ତା ଜୀବନଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ? ମା ହଉଛନ୍ତି ମୋର, ମୁଁ ହଉଛି ମାଙ୍କର, ଆମ ଭିତରେ ଫରକ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଜୀବନ କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ ଅନୁମାନ କରିହଉଛି? ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଦେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ମାତ୍ରା।
ଯିଏ ଯେତେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ଦଉଥିବ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଂଶିକ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଆଂଶିକ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ପୁରାପୁରି ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି ଆଉ ତା ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟା ଆସେ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେଟା ତା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଇକି ଆସେ। ତେଣୁ ସେ ବିଚଳିତ ହୁଏନି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚିଠିରେ ବି ପଚାରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମା ଏହି ନାମ ନିରନ୍ତର ଜପ କର ଆଉ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଏଇଟା ଆମର କମନ ଚିଠିରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଶହ ଶହ ଚିଠି ମୋର ଦିଆହେଇଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଥାଏ, ମା ଏହି ନାମ ନିରନ୍ତର ଜପ କର, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଇତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଚିନ୍ତକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କମନ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ପ୍ରତି ଚିଠିରେ, ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଚାବିକାଠି ସବୁଥିର, ସାଧନାର ଚାବିକାଠି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଜଣେ ସାଧନା ବା ଯୋଗ କଣ ପାଇଁ କରିବ? ତାର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଜମବାଡି ଅଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ପଦବୀ ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି, ନାମଯଶ ଅଛି, ତାର ଲୋକବଳ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାହା କହିଲେ ଲୋକେ ତା କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ତାର କଣଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ସେ ଭଲ ଲାଗିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ କାହିଁକି ଡାକିବ ବା କାହିଁକି ଯୋଗ କରିବ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଡାକିବା ଆଉ କାହିଁକି ଯୋଗ କରିବା? ବାବାଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତିନି ବା ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ବା ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ସେ ବାଧାବିଘ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏ କଥାରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଆମେ ସାଧନା କରିବା ନା ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା? ଯାହା ଜୀବନରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ତା ଜୀବନ ବହୁ ସମ୍ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେତେ ବିରାଟ, ଅଗ୍ରଗତି ସେତେ ବିଶାଳ। ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ ସବୁ କିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ, ଆମ ଲୁପ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ସକାଶେ ବାଧାବିଘ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଗବତ କରୁଣା ପୁଣି ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପରେ ଆସେ। କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ କି? ଭାଗବତ କରୁଣାକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ କୋଉ ରୂପରେ ନବା? ବାଧାବିଘ୍ନ ଭଳିଆ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। କୋଉଟା ଆସିବ? କରୁଣା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ଏଟା କରୁଣା ବୋଲି। ଏତେ ବଡ ବାଧାଟା ଦେଲେ ମାଙ୍କୁ ଡାକି, ତାହେଲେ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ହବ? ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ଯଦି ଏତେ ଅସୁବିଧା, ଏତେ ବାଧା, ଏତେ କଷ୍ଟ, କାହାକୁ ଡାକିଲେ କଷ୍ଟ ଆସିବନି? ଭଗବାନ ଡାକିଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ? ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ ହେଇଛନ୍ତି, କାହାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାହାର ବିପି ବଢି ଯାଉଛି, କାହାର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାର ଆଉ କାହା କଥା ଗୋଟେ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ। ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ପଚାର, ଭାଇ ତମର କଣ ହେଲା, ହାର୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା? ତ ଅଧିକ ଭଗବାନ ଡାକିଦେଲ କି? ସେ କଣ କହିବ? ନା, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକୁଛି ଭଗବାନକୁ, ମୋ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବୋଲି, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବନି। ବିପି ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ପଚାରେ, ତମର ଏତେ ବିପି କାହିଁ ବଢୁଛି, ଅଧିକ ଭଗବାନ ଡାକିଛ କି? ସେ କଣ କହିବ? ନା, ମୋ ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ବାହାର ଟେନସନ ଗୁଡାକ ମତେ ଅଧିକ ବିପି ବଢେଇ ଦେଲା, ତେଣୁ ସେ ରିଲାକ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡୁ କିଛି ନ ପାଏ, ହତାଶ ହେଇଯାଏ, ନିରାଶ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଭରସା ହେଇଥାନ୍ତି? ଭଗବାନ ଭରସା ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ହଜିଗଲା ଭଳିଆ ମନେ ହବ, ମନେ ରଖିଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଆମକୁ ସହାୟ ହବ, ସିଏ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଯିବନି। ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି, ମା ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ। It is when all seems lost, all can be saved. When you have lost the confidence in your personal power, you should have faith in the divine grace. ମାଇ କଥା କହିଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ଜଣାଯାଏ ସବୁ କିଛି ମୋର ଚାଲିଗଲା, ଘର ଚାଲିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା, ଛୁଆ ପିଲା ଚାଲିଗଲେ, ଜମିବାଡି ଚାଲିଗଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ହଡପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଗଲି, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଥିବ ଭଗବତ କୃପା। ସିଏ ଆମକୁ କେବେ ବି ଛାଡିକି ଯିବନି। When you have lost the confidence on your personal power, ତମ ନିଜର କ୍ଷମତା ବା ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଭରସା ତମର ତୁଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ଦରକାର? You should have faith in the divine grace. ତମେ ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବତ କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ମା ଏମିତିକା ଜଣେ ମା, ସେ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡିକି ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ ନିଜେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ମା ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ମତେ କହନ୍ତି, ଭାଇ ପିଲାଟା ଆମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା କେତେବେଳେ କହିବନି। ସଂସାରରେ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ଦୁଷ୍ଟ କରିକି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। It is not the God who made man wicked. It is the man who makes himself wicked by separating himself from God. ମା କହିଲେ, it is not God who made man wicked. ଇଏ ସେଇ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ କି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। It is the man who makes himself wicked. ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ମଣିଷ ଯେ କି ନିଜକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି by separating himself from God. ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇକି ସେ ନିଜକୁ ଦୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣି ହଉଛି ତ? ଦୁଷ୍ଟ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିଭାଇନ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛୁ, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ ଆଗରେ ସେ କେବେ ଛିଡା ହେଇପାରିବନି। ଯେତେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଉ, ସେ କେବେ ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ ନିକଟରେ ଦୃଢ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ପାରୁନି। ଆରେ ମୁଁ ପାରିବା, ମୋ ପାରିବାର ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ପାରନ୍ତି କି? ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯିବି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବାର ଭାବଟା କେମିତି ହବ? ମୋ ଜୀବନକୁ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟା ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡେ କଣ କରିବ? କାନ୍ଦିବନି? ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ମୋ ବାପା ପଳେଇଲେ କାନ୍ଦିବେନି? ନା ନା, ମୋ ଜୀବନଟା ଥାଉ ନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଁ, ମୋ ବାପା ମା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ବାପା ମା ପାଠଶାଠ ପଢେଇକି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନଟା ରହିବନି, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଭଗବାନଙ୍କୁ? ନା ନା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଥାଉ। ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ମାନସିକତା। ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇପାରୁନି। ଯୋଉଦିନ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦବ, ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ନେଇଥିବେ। এইটা হচ্ছে ଭଲ ପାଇବା। ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ନିଅ। କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖିଆ, ଭଗବାନ ଆମ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ନେବେ, ନା ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ନେବା? କିଏ? ବାସ୍। ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ସଂସାରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ଯୋଉଟା ବାହାରୁ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଦେଖାଉନି, ସେ ସୁଯୋଗ ହେଇଯିବ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, the decision to hand over the responsibility of your life to the divine is surrender. ହେଲା, ବାଣୀ ମନେ ହେଲା? The decision to hand over the responsibility of your life to the divine is surrender. ତେଣୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଆମ ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ଭଗବାନ ଖାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିବା, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ହବା ଉଚିତ, ସେଟା ହେଇଯିବ। ହେଲା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ହବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ, ଯଥାର୍ଥ ମନରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେବାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବ?
ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦେବି? ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ପାଖରେ ଦେବି। ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଉନି ମୁଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି? ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବି, ମୁଁ ନିଜର ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାର ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହବି ନା ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲାର ହେବି ନା ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମାର ହେବି ନା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାର ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର। ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମା, ପରିସ୍ଥିତି ସକଳର ସୁଯୋଗ ନିଅ। ମନେ ରଖ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ତୁମର କେହି ବାପା ନାହାନ୍ତି, କେହି ମା ନାହାନ୍ତି, କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହେଲୁ ତୁମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା, ବାକି ସବୁ କିଛି ତମର। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ, ବାଣୀ ମନେ ରହିଲା? ପରିସ୍ଥିତି ସକଳରେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ନବା, ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସିବ ସୁଯୋଗ ନବା। ମନେ ରଖିବା, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା ମା, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସିଏ ମୋର ସବୁ କିଛି ସୁରକ୍ଷା, ବଡ ସୁରକ୍ଷା ସିଏ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ମୋର ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ଅଜ୍ଞାନତା। ଏଇ ବୋଧରେ ଆମେ ମା ସନ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କି? ଏଇ ବୋଧରେ ଆମେ ମା ସନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ହଁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫୁଲଟେ ନବା, ଧୂପଟେ ଦବା, ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରିବା, ଜପ ଟିକେ କରିବା, ପାଚର ଟିକେ ବଜିବା, ଜପ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛୁ, ମେକାନିକାଲ ୱେରେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଭଳି ମେକାନିକ ୱେରେ ଯାଉ 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 ଦିନେ ଆମର ଭିତର ଖୋଲିଯିବ। ତ ସେ ଖରାପ ବି ନୁହଁ। ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଆଶ୍ରମ ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ଏନା ଶନି ଦୋଷା ପଡିଛି, ମୋର ଏନା ସମକ ଦୋଷା ଅଛି, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି ନାଇଁ? ନା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି? କଣ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି ତ? କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ହଉ, ନା ଆପଣ କରୁନଥିବେ, ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ହଉ, ଜଣେ ସାଧକ ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟିକୁ ହାତ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେ ପାମିଷ୍ଟି ଜଣକ ଯାହା କହନ୍ତି ସତ ହେଇଛି, ଫେଲୁଅର ହେଇନି। ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତମର 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ନା ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ ନା ନାଇଁ? ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ। ସେ ଯେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ସେ ପାମିଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ହାତ, ସେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ମୋର 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। କଣ ଏଇଟା ସତ? ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ତମ ହାତଟା। ଆଉ ମା ତ ସେଥିରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର, ଅକଲ୍ଟ ନଲେଜରେ ମା ହଉଛି ପୁରା ମାଷ୍ଟର। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ହଁ ତ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, 40 ବର୍ଷ ତ ଡେଥ ହେଇଯିବ ପାଣିରେ ବୁଡିକି, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହେଲେ ତମେ କାହା ପାଖରେ ଅଛ? ମା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛ, ଛାନିଆ କାହିଁ ହଉଛ? ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ଛାନିଆ କାହିଁ ହଉଛ? ଠିକ ଅଛି, ତମ କାମ କରିଚାଲ, ସେ ବିଷୟରେ ଭାବନା, ତମ କାମ କରିଚାଲ। ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରିଚାଲିଲେ, 40 ପାର ହେଇକି 42 ହେଇଗଲା। ମା ଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ତା ସାଧନା କେମିତି ଚାଲିଛି, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ପଚାରନ୍ତି। ଏ ସାଧକ ହିଁ ପଚାରିଲେ, କହିଲା ସାଧନା ଠିକ ଚାଲିଛି? ହଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ଆଚ୍ଛା ମା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ସେ ପାମିଷ୍ଟି ତ କହିଥିଲେ ମୋର 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରିବାର ଯୋଗ ଅଛି, କାହିଁ ମୋର ତ କିଛି ହେଲାନି? ସେ କଣ ଭୁଲ କହିଥିଲେ? ତମେ ତ କହିଦେଲ ନା ସେ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। 40 ପାର ହେଇକି ମୋର 42 ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ତ ସେମିତି ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖା ହେଇନି? ମା ସେଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକତା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପ କରିଛି, ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ନଲେଜ ଯେମିତି ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଗଛର ହାଇଟ ଟା କେତେ, କେତେ ହାଇଟ ରେ ଫଳଟା ଅଛି, ଫଳର ୱେଟ ଟା କେତେ, କେତେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ ପଡିଲେ କେତେ ପିସ୍ ହବ, ସବୁ କାଲକୁଲେଟ କରି କହିଦବ। ପାକିସ୍ତାନ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଏମିଂ କରି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଢୁଢା ହେଇକି ଫୁଟି ଯାଉଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ରେ। ହିସାବ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖିଆ। ଏଇ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ରେ, କୋଉଠି ଥାଇକି?
ଦି ଜଣ ଲେଡିଜ ପୁଣି କରିଦେଲେ। ଦି ଜଣ ଲେଡିଜ ପାଇଲଟ କଣ ନ କରିଦେଲେ? ମଣିଷର ମାନସିକତା ଡେଭଲପ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଗଛରୁ ଫଳଟା ପଡିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି। ପଡିଲେ ତଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବାର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି। ମଝିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରେ, କ୍ୟାଚ୍ କରିନବ। ତଳେ ପଡିବ କି, ଭାଙ୍ଗିବ କି, ଚୁନଚୁନା ହେଇଯିବ କି? ହବନି। ଠିକ ସେଇଭଳି ତମର ଏଇଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ମୁଁ ତମର ମା, ତମେ ତ ଭଲ ପାଉଛ, ମୁଁ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବିନି? ଯେହେତୁ ତମେ ମୋ ପିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛ ମୁଁ ହଉଛି ତମ ମା ବୋଲି। ମାର କାମ କଣ? ସନ୍ତାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତେଣୁ ତମ ପାଇଁ କଣ ଆସିବ, ଆଗ କିଏ ପହଞ୍ଚିବ? ମା ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ମାଇଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିଗଲା, କ୍ୟାଚ୍ କରିନେଲା, ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ହେଲା, ଠିକ ସେଇଭଳି ମାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଉଠି ରହିବ, ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାଉ। ଦାଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଲା ନା, ଦାଦାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ କୁଷ୍ଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କୁଷ୍ଠି ଧରିକି ଦାଦାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଶ୍ୱଶୁର, ସେ ସିଧା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପଳେଇଲେ। କୁଷ୍ଠି ଦେଖେଇଲେ, ଦେଖିଲେ କୁଷ୍ଠି 50 ବର୍ଷ। ତାପରେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପାଖରେ ପଳେଇଲେ, କଣ ଏମିତି ଅଛି, ମୁଁ ତ ଏବେ ଦାମୋଦର ମାଙ୍କ ଏମିତି କାମ କରୁଛି। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ହାତକୁ ଛାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯା ଏସବୁ ଯା ମାଙ୍କ କାମ କର। ସେଇ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିକି ମାଙ୍କ କାମ ଲାଗିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 93 ହେଇଥିଲା, 94ରେ ଦାଦା ପଳେଇଥିଲେ। ବର୍ଷେ ପରେ ଯାହା ମାଙ୍କ କାଳ ତୁ ଆଇସ ପଡିଗଲା, ସେଇ ଆସିକି ସେଇଟା ମୋର ମନେ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ନିଜେ ଏଇନା ପଢୁଥିଲେ ଭାଇ ସମର୍ପଣ କଥା। ନିଜେ ଯାହା ଓ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃତ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓ ଭଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇ ଧାରାରେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଏଇ ସର୍ତ୍ତଟା ଯାହାଟି ଅଛି, ସେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, କଣ ଖାଇବା ସେ ଡିସିସନ ନେବେ, କଣ କାମ କରିବା ସେ ଡିସିସନ ନେବେ, କୁଆଡେ ଯିବା ସେ ଡିସିସନ ନେବେ। ଡିସିସନ ଆଉ ଆମର ହବନି, ମାଙ୍କର। ଏବେ ଆମର କଣ ହେଇଛି, ଡିସିସନ ଆମେ ନଉଛୁ ନା ମା ନଉଛନ୍ତି? କହୁଛୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, କୁହନ୍ତୁ ତ ଟିକେ। ଡିସିସନ ଟା ଏବେ ନଉଛି କିଏ? ମୁଁ ନିଜେ ନଉଛି। ତାହେଲେ ମା ନଉଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି କହିବି? ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଦେବି, ମା ମୋ ଜୀବନ ଉପରେ ଡିସିସନ ନେବେ। ମୋ ଜୀବନ କୁଆଡେ ଯିବ, କେମିତି ହବ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିଛି ରହିବନି। ଯାହାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତାର ଇଚ୍ଛା, ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ତାର ଆନନ୍ଦ, ସେ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ମାଙ୍କ ରହିଛି। ଏଇ ବୋଧରେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ହୁଏ। ଜଣେ ସାଧକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରେସରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତା ଇନଚାର୍ଜ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ପାର୍ସିଆଲ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଘର ତାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଅଟକେଇକି ରଖିବେ, କାମର ଲୋଡ ଅଧିକା ଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ। ଇଏ ଦେଖିଲା କଣ ସାଧକ ଜଣେ ଇନଚାର୍ଜ ମୋର ହେଇଛନ୍ତି, ଅଥଚ ମୋ ପ୍ରତି ଏଇ ପ୍ରକାର ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଇକି ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଦଳେଇ ଦିଅ। କଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ଇନଚାର୍ଜ ମୋ ପ୍ରତି ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ବିହେଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ କଲାବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ଭଲ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମ ଇନଚାର୍ଜ ତମ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ମା, ତମକୁ ପୁଣି କୋଉ କଥାଟା ମାଲୁମ, ତମେ ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା କୁହ, ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ନୀରବ ରହିଛି, ତାର କିଛି କାରଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଥିବ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କାରଣଟା। ତମେ ତମ ଇନଚାର୍ଜ ଏବେ ଆସିଛ ନା ଭଗବାନ ସେବା କରି ଆସିଛ? ଭଗବାନ ତମେ ଇନଚାର୍ଜ କଣ କଲା ତାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ରିମାର୍କ ଦଉଛ? କାମ କରି ଚାଲ। ବୁଝିଗଲେ, ଓ ତାହେଲେ ଏଇ ଡିଫେକ୍ଟଟା ମୋର ଅଛି।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବ୍ୟଥିତ ହଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିଟା ମତେ ଜକଜକି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ହେଲି? ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସିବ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ସହାୟକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କମ୍ପ୍ଲେନ କାହିଁ କରିବି? ମା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ whatever comes to you take it as an aid for progress, never complain, be a burning fire for progress. ମାଉଥରେ କହୁଛି ବାଣୀ, whatever comes to you take it as an aid for progress. ତମ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି ତମେ ତାକୁ ତମ ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ନେଭର କମ୍ପ୍ଲେନ, କଦାପି ଆପତ୍ତି କର ନାହିଁ। ବି ଏ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଫାୟାର ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ହେଇ ଉଠ। ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛୁ ମାନେ ମାଙ୍କର ଯାହା ମତେ ଆମକୁ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ନୁହଁ, ତେଣୁ କମ୍ପ୍ଲେନଟା କରୁଛୁ। ତାକୁ ବେଶୀ ଦେଲେ ମତେ କମ ଦେଲେ, ମୁଁ 40 ବର୍ଷର ସେ 4 ବର୍ଷର, 4 ବର୍ଷରେ ତାକୁ ବହୁତ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ 40 ବର୍ଷରେ ମତେ ଏତିକି ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କୋଉ ପ୍ରକାର? ମଣିଷର ମାନସିକ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନୁହେଁ। କାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ କିଏ ବେଶୀ ଭଲରେ ଜାଣିଛି, ଆମେ ନା ମା? ତେଣୁ କାହା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ମା ସେଇଟା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁ, ତାକୁ ଦେଲେ ମତେ ଦେଲେନି, ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହବ, ତା ପାଇଁ ଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କୃପା କରି ମତେ ଏଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଓ ତ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ମାରାତ୍ମକ ହେଇଥାନ୍ତା, ବମ୍ ଭଳି ସେ ମୋଟେ ଫୁଟିଥାନ୍ତା, ବିରାଟ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ କଣ କହେ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆପତ୍ତି ଦିଅ, ବହୁତ କଥା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିବ, ବିଦ୍ରୁପ କରି କହିବ, ଅଭିମାନ କରି କହିବ, ତମେ ଆଜିକାଲି କିଛି ଶୁଣୁନ, ତମେ ଆଉ ଶୁଣିପାରୁନ, ତମେ କିଛି କରିପାରୁନ, ତମକୁ ଆଉ ଡାକିବିନି, ତମ ପାର୍ଚର କରିବିନି, ହେଲା ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖା। କେମିତି ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲିକା ପାର୍ଚର କଥା କହୁଛି ବୋଲି ତମକୁ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, ତମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ମୁଁ ବଢେଇଛି, ତମେ ଦେଖା ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବିନି, ପାର୍ଚର କରିବିନି, ଯାହା ଦେଖା ତମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେମିତି ବଢିବ। କଣ୍ଡିସନ ସତେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ବଢୁଛି, ହେଲା। ମଣିଷ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରେ। ମା କାହା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଆପତ୍ତି କରୁଛି, ଏଇଟା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ମା କରିବେ କି? ମା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବେ, ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ତା ବଦଳରେ ମାଗୁଛୁ ମାଗୁଛୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, କାନ୍ଦିକି ଅଝଟ। ଛୁଆ ନା ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଅଝଟ ହେଇ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବେଜିତି କରିବ, ଦେନି ଖାନି ର ପାଟି କନା ଦଉଛି କହିକି ଆମେ ଛୁଆକୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ତାପରେ ତାର ଏଟାର ପେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାଣି, ଝାଡା କରିଲାଣି, କି ଆଉ କୁର୍ମି ହେଲାଣି, କି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲାଣି। ତାପରେ କହୁଥିଲି ନା ଖାନା ବୋଲି ତ ଦେବିନି, ଏବେ ଏଇନା ପେଟ କାମୁଡୁଛି ଗଢୁଛୁ। କିଏ କହୁଥିଲା ଏଟା ଖାଇବା ପାଇଁ? କାନ୍ଦି ଗଢିଲୁ ଦେଲି, ଏଇନା ଦେଖ ବୁଝୁ। ଛୁଆମାନେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଜିଦ୍ କରୁଛୁ ମା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୁଏ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି କହୁ, ମା ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଲ? ତୁ ମାଗିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଲି ନା, କେମିତି ଦେଲି? ନଦେଲା ବେଳେ କହୁଥିଲୁ ତମେ ଦଉନ, ଦେଲା ବେଳେ କହୁଛ ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଇଦେଲ? ଆରେ ନଦେଲେ ବି କହିଲା, ଦେଲେ ବି କହିଲା। ମଣିଷର କାମ ହଉଛି ଏୟା। ପୁଣି ମଣିଷ କଣ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସିନା ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ମାଗିଦେଲି କଥାଟା। କଣ ତମେ ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲ କି? ତମେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିଛ ନା, ତମର ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତମେ ଭଗବାନ। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଟା ଦେଲନି, ମୁଁ ତ ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଟା କରୁଥିଲି, ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦିଲୁ? ଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କାନ୍ଦୁଛୁ, ଅଳି କରୁଛୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ମା ଆମକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆମ ମାଗୁଥିବା ଜିନିଷଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମାଗୁଥିବା ଜିନିଷଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ପରେ ଆମେ ରିୟଲାଇଜ କରୁଛୁ, ତାପରେ ସେଇଟା ମାଗୁନୁ। ଅନଲାଇନରେ କିଏ କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ, ହଁ ହେଇଥାଇପାରେ।
ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣିବା ଆগে କାରଣ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ମାଗୁଛୁ କଣ ମାଗିବା ଦରକାର? ମାଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗି ଶିଖିନୁ। ଯିଏ ଟ୍ରୁଲି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି ସେ କେବଳ ମାଗିବ ମା ମୋର ତ ଦରକାର। ଯିଏ ଟ୍ରୁଲି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏନି ସେ କହିବ ମୋର ଚାକିରି ଦରକାର, ମୋର ଘର ଦରକାର, ମୋର 5ଟା ଝିଅ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଦିଅ, କିଏ କହ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବର ଦିଅ, ହେଲା, କିଏ କହ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ଗୋଟେ କୁଆଡେ କଣ ଟିକେ ଠିକ କରିଦ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଅଛି ପୁଳେ ଅର୍ଥ ଦିଅ। এইটা হচ্ছে মা। মা ବି ଦେବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତା ସନ୍ତାନ ସେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମା ତମେ ମୋ ଦରକାର, ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ମାଗିଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାଟା କାହାର ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଓଲଟା ମାଗୁଛୁ। ସମସ୍ୟାଟା ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛୁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାଙ୍କର ସହାୟତା ମାଗୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ କେତେବେଳେ ହଉ? ଆମେ ତ ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ମୋ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉ? ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହବା ହଉଛି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହଉ ତାମାନେ ମା ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପାଠଶାଠ କଲିଣି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବି ସେ ଦେବେ। ମୋର ଏଇଟା ଦିଅ ମା ଦେବେ, ସେଇଟା କରିଦିଅ କରିଦେବେ। ତାମାନେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ଏଇଟା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ। ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଯନ୍ତ୍ର ଯିଏ ହବ ସିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଯନ୍ତ୍ର। ଗୋଟେ ପିଲା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତାର ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବିନି। ଘର ଲୋକ ଚାପା ଦେଲେ, ମେଟ୍ରିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଛି, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତା ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହେଲା ସେ ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦବନି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଘର ଲୋକ ପୁସ୍ କରି ପଠେଇଲେ, ନା ନା ଯାହା ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେ। ସେ ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ମା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିନି କିଛି, ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନି କିଛି, କଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଗୁଡାକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ପୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେ, ନଦେଲେ ବିଗୁଡୁଛନ୍ତି, ଘର ଘର ହଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି। ଦେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କାର୍ଡ ସବୁ ଦିଆ ହଉଛି। ଇଏ ଛିଡା ହେଇଗଲେ, ତାପରେ କହୁଛି ମଦର ଗେଭ୍ ମି ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ। ଖୁସିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମଦର ଗେଭ୍ ମି ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ? କହିପାରିବା? ଆମ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା, ସ୍ପେଶାଲ ପାଠଶାଠ କରିହବ? ମେଟ୍ରିକରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା, ସ୍ପେଶାଲ ପାଠଶାଠ କରିହବ? କରିହବନି। ଏତେ କଥା କରେଇଥିଲି, ସତ କଥା କରେଇଥିଲି, ଶେଷରେ ମା ମୋ ତୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଫେଲ କରେଇଦେଲୁ। ସ୍ପେଶାଲ ପାଠଶାଠ କରିହବନି। ମା ଯୋଉ ଫେଲ କରେଇଛନ୍ତି ତା ମାନେ କଣ? ଆଉ ଥରକୁ ସେ ଫୁଲ ଦମରେ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ପିଲା ବି ଠିକ ସେ ହେଲା, ଆର ଥରକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଲା। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଫିଜିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଘର ଲୋକ ଏଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତା ମାନସିକତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, କହିଲା ମା ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝ, ମୋ ଭିତରେ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ଘର ଲୋକ ତମେ ବୁଝିବ। ମାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଯାଇଛି, ରେଜଲ୍ଟ ଟି ଖରାପ ହେଲା। ଖୁସି ହବ ନା ଭଲ ଦୁଃଖ କରିବ? ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଦେଲେ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପୁଣି ପାଇବି, ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦଉଛି ବା ଯାହା ଥିଲେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଖଣ୍ଡେ ଅତି ଆସିଲେ ପାଇବି, କାରଣ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ତା ପାଇଁ କୃପାର କଥା? ଫେଲଟା କୃପାର କଥା ନା ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ହେଇକି ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତା ସେଇଟା କୃପାର କଥା? ବାସ୍, ସେ ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲା ବୋଲି କହିଲା ମଦର ଗେଭ୍ ମି ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ। ଖୁସିରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ପକେଇଲା। ଫେଲ ହୁଏ, ଆଚ୍ଛା ଫେଲ ପିଲା ଖୁସିରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛି, କୋଉ ପିଲା କହନ୍ତୁ ନା ଫେଲ ପିଲା ମିଠା ବାଣ୍ଟିବ? ହବ? କାହିଁ ବାଣ୍ଟିଲା? ସେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ମା ତାକୁ ସେ ଚାନ୍ସଟା ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର କମ ରଖୁଛି, ଜାଣିବା ଦରକାର ତା ପଶ୍ଚାତରେ କିଛି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମା ରଖିଥିବେ। ତାର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ତିଆରି ହବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ଆସିବ, ଯୋଉଥିରେ
प्रथम थर अपेक्षा आहुरी केते गुण अधिका से बेटर करिवो कृपा कथा ना नाही एटा आम दृष्टिभंगी भूल आम बुझिया भूल मोर एटा कर दियंती खुशी हितां तार स्पेशल पार्सल तक करतां गोटे पिला मैट्रिक रे टॉपर हला जाइते से अंचल को ताको बुलेई की गाड़ी रे विभिन्न जगह रे कैंपेनिंग करछंती कारण ता पिला बहुत आसी से स्कूल को एडमिशन बोली मु कैंप करछि तार मते ता स्कूल डाकिले गली मुनि ये धंदा सब कौन चलछि जड़े भाई को कहली कहला आमर तो कमिटी लोग कहछि से करिया पे हम करछु आ पिलाटा भलो ହେଇଛି टॉपर ହେଇଛି बोली ताकू धरी चारिआडे बुले कि एडवर्टाइज करिया जा पले हम स्कूल को अधिक पिला आसीबे हला तन पिला को से माने माध्यम करी कोन करछन तांको स्कूल एडवर्टाइज करछन एटा मां को भल पाइबा मां के प्रति जहार श्रद्धा रहइबो ऑटोमेटिक ता भीतर क्वालिटी प्रकाश पाइबो हम भीतर अनेक महत्व कथा अछि ना नहीं केतल प्रकाश पाइबो जेतल मां को ग्रेस आसीबो मां को ग्रेस केतल आसीबो जेतल हमें मां को भल पाइबा हला जे मां को भल पाउछि असंभवता बे संभव हो जिवो मु तार प्रैक्टिकल कथा कहछि मोर स्कूल गेस्ट के जाइथिले एनुअल फंक्शन ले त केते जाए से स्कूल को जाइछि मीटिंग सरी गला प्राइज दिया गला सर्टिफिकेट दिया गला तारे मते स्टेज तळ को चेयर ने बुद्ध देले भाई बसंत ना कल्चरल प्रोग्राम हो कल्चरल प्रोग्राम रे बढ़िया नाच सब छुआ माने करथां गोटे टीम 6टा झियो बढ़िया नाचु था तो गोटे जो बहुत बढ़िया नाचे तापरे मते किस गला पर भाई मते डाकले भाई खाइबे मु ना ना केतल सरियो त ए भाई 10टा भीतर सरियो चिंता करना मु सरला पर खाइ तापर तले मु कने पिलां सारे खाइबा मते अलगा कर नबो मु पिलां साथे कथा हबार अछि मोर तार सांग एक पिला उडी को बस्ता मु खाइ बस्ता मते से छुआडियो कहउछन भाई हम नाच देखुतले हां एटा को नाच मी सिखलो ए हीरोइन माने भी तंग माने से फेल जे कहला भाई 15 दिन लाजमा सिखिजु मु कोड सिखला कहला आज कल मोबाइल से माने प्रैक्टिस करछन कहला जा भलो नाचन मु पछले ई छुआटा तो बढ़िया नाचु से कहि की पचल त को क्लास हला भाई बे 10म ना अच्छा अच्छा बढ़िया हला कहले तले थर मैट्रिक परीक्षा कहला ना बा मन कमाई भाई मोर पाठ हुए नहीं भारी स्पष्ट भाव से कहूँ मोर पाठ हुए नहीं मत चिंता कर वर्ष रखेबे आर वर्ष परीक्षा देवी कौन पे पाठ पाऊनी फेल स्कूल बदनाम हो फेल नहीं तो नाच कौन शिखलु कहला कलाकार हर फैमिली अच्छा मो बापा मो माँ दी जन जाक ऑपेरा रे काम करती दी जन जाक डिवोटी मो माँ भी डिवोटी मो बापा भी डिवोटी तेणु मत पुनः शिक्षा केन्द्र छाड़ देते को क्लास रही केजी क्लास गोटे छुआ हॉस्टेल रही बापा माँ को स्कूल छाड़ देगी जाकि ऑपेरा रे डुएट दौरान कलाटा अच्छी तेणु छुआ भीतर कलाटा अच्छी प्रकाश पाऊँ तेणु इच्छा भल से नाचुची भाई आपन तो आम समझ मानती आपन टे आम प्रिंसिपाल भाई कहीदेवे फर्मुला कर परीक्षा देवी तोर इच्छा अच्छी कहला हाँ भाई आपन टे कहीदे मानवे हौ एबे मु कहबी पर कहीदेवी मैंने मो नंबर रखिथु मत फोन कर मन पकेबू समुदाय टेस्ट परीक्षा दल कले 66 मार्क रखी टोटाल सब विषय मिसिक 66 माने कह जाए गधी बुझ 66 मार्क रखी पिला से के मैट्रिक पास करियो केबे तेणु स्कूल भाई बापा चिंता कर वर्ष रखे दवा आउ थे हूँ मुझे प्रिंसिपाल कहली से छुआटा गोटे फर्म फिल करा ना भाई यहाँ 66 मार्क रखी परा इटा कौन पास कर सेटअप कर देख तमें जहाँ को गधी बोली कह मत से छुआ कही से माँ को रूम रो दायित्व नौ राति 3टार उठी निज नित्यकर्म सारी माँ को पूरा सजासजी करुच्ची फेस फेस धुआ धुई करुच्ची फटो फटो पोछुची टेप रेकर्डर कैसेट लगे कि माँ का ऑर्गन म्यूजिक बजो ध्यान करुच्ची दुर्गातर पढ़ुची माँ बही पढ़ुची जो पिला सकाळ संध्या बेले ए कामटा निष्ठार सहित करुच्ची माँ ता प्रति कृपा कर
से पिलार माँ के प्रति ओपनिंग अच्छी पाठ है केजी क्लास रु 10वीं पर्यटन गला जदि पाठ तार टीचर दाई ना सी दाई तुम कौन कर बापा माँ तो पाखर ना हस्टेल छाड़ तो रेस्पन्सिबिलिटी तुम तुम तो अवहेला कर जेहेतु अवहेला कर तुम बर्तमान बुझ कर कौन कौन बुझे कि आने जाओ फर्म फिल करदेले मत से झील फोन कर भाई आपण कहीदे मुझे हाँ कहला मुझे फर्म फिल कर परीक्षा एथर देवी भल है कौन करी मैंने आश्रम को गोटे चिठी लेख किसी प्रणामी पठा मुझे वर्ष परीक्षा देवा जाऊँगी माँ तुम ब्लेसिंग्स मोर दरकार लिखला प्रणामी भी पठेला ता एड्रेस रे ता स्कूल एड्रेस रे ता पाखु गोटे स्पेशल चिठी आसी ता भितर ब्लेसिंग्स आसी खुशी जे तार सीमा ना आश्रम रे को पिला पाखु चिठी आसीनी पंडित जी ता पाखु चिठी आसी खुशी हम ना नहीं पिलार साइकोलॉजी बहुत खुशी से तापरे खुशीर सीमा जो ना कहला भाई मो ब्लेसिंग्स टाक मु कौन करी मैंने परीक्षा हॉल को लेकिन जीव जिते उत्तर लिखू आग माँ को नाम जप कर लिखू से गला आग ता ना रोल नंबर कोड फोड सब लिखला सारा प्रश्न जो देले प्रश्न कौन कहुई करने से बुझीपारनी है उत्तर कौन लिख जन प्रश्नटा बुझीपारे तो उत्तरटा लिख मन पड़ा भाई कहते आग माँ को नाम जप करवा लिखा माँ को ब्लेसिंग्स मुंड लगे बस अध घंटे जपिला सब पिला लिखुं ये तार बस नाम जप कला कौन आसला लिखला लिखला 2.5 घंटिया सेटिंग से 2 घंटा काल नॉन स्टॉप लिखी भाई ताक चुगली पचारे कौन कर भल कर भाई लिखीचु कहला हाँ सब लिखी मु परीक्षा पास करी भाई भाई दांट रे से कहूँ मु परीक्षा पास करी सबुदिन से कला तो रिजल्ट बाहरला से झील पाई सेकेंड डिवीजन स्कूल पूरा ताजुब हो गला सेकेंड डिवीजन ये पाइला टेस्ट परीक्षा 66 मार्क रखी पिला सेकेंड डिवीजन पाऊँ किए कृपा कर माँ कृपा कर माँ को गभीर भाव भल पाए तेणु माँ ता भीतर दे लेखा कर प्रकार चमत्कार करती माँ चमत्कार आपे आपे हो जाए माँ को भल पाइले माँ ता भीतर दे क्रिया करदे ऑटोमेटिक मिराकल हो भल पाइबा से छुआ माँ को भल पाए बास एति तार विशेषत्व से माँ को भल पाऊँ माँ ता भीतर दे क्रिया कर हाथ दे लेखा करदे सेकेंड डिवीजन पाइगला ता बापा घर को आसता देखिए भाई को छुआ मत घर को आई मैट्रिक परीक्षा सरला कहीं हॉस्टल रही पलि आस घर रागी फोन कले गोटे आदर्श स्कूल माँ को स्कूल पुना शिक्षा केन्द्र छाड़ी से तुम ये कॉपी दिया करके पास कर क्रेडिट नेल यही तुम आदर्श बापा तार फोन करी प्रिंसिपल भाई को गाड़ी दौर छुआ शुणला बापा बापा तुम्हें क्या फोन कर तो प्रिंसिपल भाई को तुम जान मु कॉपी कर पास कर कॉपी करनी तुम कहीं मो भाई को एमती कथा कहल कांदी पूरा गड्डी गला चल सरी करके आस एमती जिद्दी कला रुषिला गेला छुआ बापा धरिकी आसिले कौन देखा प्रकृत सिक्रेटा कौन ये केमी पास कला स्कूल प्रिंसिपल भाई पचार भाई आम तो आश्चर्य सेकेंड पास कला आम पिला कई कॉपी करना ये केमी सेकेंड डिवीजन पाइला आम तो आश्चर्य ताकू माँ ही केवल सहाय से छड़ा माँ को बहुत भल पाए माँ को रूम दायित्व नहीं तेणु माँ प्रति तार जो श्रद्धा भल पाइबा इते तेणु माँ ता भीतर क्रिया कर तेणु असंभवटा संभव माँ को भल पाइले असंभव संभव हो जाए मनुष्य माइंड ताको बुझी पारिबो नाही भल पाइबा को मेजरमेंट करि होबो नहीं केते भल पाउछ तेणु आम भीतर माँ के प्रति भल पाइबाटा जेते 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 निबिड़ हम माँ का शक्ति आम भीतर से क्रिया कर
ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ମାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଏକାକାର ହେଇଯିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ନିଜର କିଛି ରହିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ମା ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ମାଙ୍କ ଫଟୋ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିବ। ତାର ସବୁ କିଛିରେ ମା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାର ଭଲ ପାଇବା, ତାର ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ଜୟଲାଭ କରେଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଖୁସି ହେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ରତ୍ନହାର ଦିଆଗଲା। ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଏଠି ରାମକୁ ସୀତା କାହାନ୍ତି, ତ ରାମ କାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ରତ୍ନହାରକୁ ପାଖୁଡା ପକଡା କରି ଦେଖିଲା, ରାମ ନା, ଛିଣ୍ଡେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯେତେ ଦାମ ହେଇଥାଉ ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତେଣୁ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଯୋଉଠି ମା ନାହାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯିବ ସବୁ କିଛି। ମା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ ତା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ବିନମ୍ରତା ତିଆରି ହବ, ତା ଭିତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଆସିବ, ମା ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମା ବିନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମା ବିନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଯେତେ ଛୋଟିଆ କାମଟା ହେଲେ ବି ସେ ଆଗ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବ, ମାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ମା ନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଅନୁଭବ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ, ଝଗଡା କାହା ସହିତ ସେ କରିବ। ତା ପାଇଁ ପର ଆପଣା କୋଉଠି ଭେଦଭାବ ରହିବ? ସବୁ ତ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ରୂପ। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆପଣେଇ ନବ, କାହାରିକି ସେ ଘୃଣା କରିପାରିବନି। ତା ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ତିଆରି ହବ। ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ସେ ଯେତେ ଦେଇପାରିବ ସେତେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହବ, ସେ ନେବାରେ ଜମା ଆନନ୍ଦିତ ହବନି, ଜମା ନବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବନି ସିଏ, କାରଣ ସେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି। ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପିଲାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ। ମୁଁ ଯେତେ ଦଉଥିବି ସେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବି। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଲୋକ କଣ କରିବ? ମାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ ଦେଇଦେବେ ରେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସବୁ ମାଗିବା, ସେ ଦେବେ। ମା ଦଉଛନ୍ତି ବଢିଆ, ଯଦି ନଦେଲେ ଛାଡ, ଏ ମା ନାହାନ୍ତି, ଏଡେ ଯିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ହେଲା, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା, କି ସେ ତାରିଣୀ ମା ପାଖକୁ ଯିବା, କି ସେ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବା, କାହିଁକିନା ଏ ମା ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେନି, ଛାଡ। ତାମାନେ କଣ? ତା ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାକୁ ଧରିଥିଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ତା ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ କଣ କରିବ ତାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ରିସ୍କ ରହିଲା କି ତାର? ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ବିପି ବଢଉଛୁ, ଟେନସନ ସବୁ ଆମର, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଛୁଆ ପିଲା, ଇଏ କେମିତି ଖାଇବେ, ସେ କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ, ସେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦବ, କେମିତି ବାହାଘର ହବ, କେମିତି ଆଉ କଣ ହବ, ଅର୍ଥ ଅଭାବ, କେମିତି କଣ କରାଯିବ, ଏଇ ଟେନସନ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଆମେ ମୁଣ୍ଡେଇଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇନୁ। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନ୍ୟସ୍ତ କରିନାହୁଁ, ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛୁ, ଏଇଟା ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ତେଣୁ ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିବନି ଏ ଘରର ମାଲିକ ମୁଁ ବୋଲି। ସେ କଣ ଅନୁଭବ କରିବ? ଘର ମାଲିକ ମା, ମୁଁ ସେ ଘର ମାଙ୍କ ଘରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେବକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ବା ମା ଯାହାକୁ ବାଛିଥିବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିବେ, ତାକୁ ଶକ୍ତି ବି ଦେବେ। 9 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ କଲା, ଏ ମା ବି ତ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ବଡ ନାହାନ୍ତି। ମା ବି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଛୁଆର ରିଲେଟିଭ, ତା ମା ବି ଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗରେ, କହିଲେ ଝିଅର ବାହାଘର କରେଇବନି, ସେ ଏଇଠି ରହିବ, ସାଧନା କରିବ। 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଲା, ତା ବାପା ତା ବାହାଘର ଠିକ କଲେ। ଇଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପଳେଇ ଆସିଛି ତା ମା ସହିତ।
ତା ବାପା ସିଆଡ଼େ ତା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଲେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ବାପା ଆଗରୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଠୁ ଥାଇ ଖବର ଦେଲେ ଝିଅ ଯିବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ରହିବ। ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ବେଜି ଦେଇଯିବି, ସବୁ କଥା ଜବାବପତ୍ର ସରିଲାଣି, ସବୁ ମାନେ ବାହାଘର ହବା ଉପରିଲାଣି, ଝିଅ କହୁଛି ପଣିଚରେ ରହିଯିବି। ମା ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାହାଘରଟା କରାଯାଏ ନା ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ଝିଅ ବାହା ହବ? ଝିଅ ତ ଚାହୁଁନି। ମା ଟିକେ ଝିଅକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ଝିଅର ଯୋଉ ଡିସିସନ ମା ସେଥିରେ ଏକମତ ଅଛି। ବାପା ସେଠୁ ବୁଝେଇ ବାଜିକି ନବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ପଣିଚେରି। ଦେଖିଲେ ନା ଇଏ ଝିଅ ବୁଝିବନି, ଏଇଠି ରହିବ। ସତକୁ ସତ ଏଠି ରହିଲା। ରହିଲା ପରେ ଭଲ ଗୀତ ଫୀତ ଗାଏ, ଭଲ ନାଚ ବି କରେ ହେଲା। ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଥରେ ସେ ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ବେଶୀ କାମ ହୁଏ, ମା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିବା ବାଧ୍ୟ। ଆଶ୍ରମରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ଲାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାକୁ ସେ କଲଚର କଲେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ମା ତାକୁ କହିଲେ ତମେ ଏବେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ଲାସ ନବ, ଟିଚର ହବ। ମା ମୁଁ କଣଟା ଜାଣିଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବିଷୟରେ, ମତେ ତମେ ଦଉଛ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ଲାସ? ମା ସେଠି କହିଲେ ଦେଖ ତମକୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ଲାସ ନେବା ବାଛିଛି କିଏ? ମୁଁ ବାଛିଛି। ମୁଁ ଯଦି ବାଛିଛି ଶକ୍ତି କିଏ ଦବ? ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଭାବୁଛ ତମେ କରିଦବ ବୋଲି? ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ଲାସ କଣ ତମେ କରିବ? ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କ୍ଲାସ ନେଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟାମି କଲା କ୍ଲାସରେ ହେଲା, ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା, ମା ଏ ପିଲାଟା ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି, ଆଉ ମତେ ମୁଁ ଆଟେନସନ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦଉଛି, ମୁଁ ଠିକରେ କ୍ଲାସ ନେଇପାରୁନି। ଶୋଭା ଦିନ ଆଉ ଜଣେ ସେ ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା, ପ୍ରୀତି ଦାସଗୁପ୍ତା। ହଁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କ୍ଲାସ ଟା ତମେ ରହୁନା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ତମ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ତମ ଗୋଳମାଳ ଟା ଦେଖା ହଉଛି, ସେ ଚେତନା ଆଉ ଟିକେ ଉପରୁ ଉଠୁ। କହିଲେ ମା ମୋର ତ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଅଛି? କହିଲେ ମା ତାହେଲେ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଉପନ ହେଇଗଲା, ମା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ, କିଛି ସମୟ ଏକାଗ୍ର ହେଇଗଲେ, ଚେତନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ଦେଖାଲା ସେ ପିଲା ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁନି। ସେ ପିଲା ଭିତରେ କଣ ଭାବ ଆସିଲା, ସେ ଯେ କହୁଛି ମୋର ସେ କ୍ଲାସରେ କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ମା ମତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ମା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ। ସିଏ କହୁଥିଲା ସିଏ ଯଦି କ୍ଲାସ ନେବେ, ସିଏ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ବସିବ, ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେବିନି। ମୋ କ୍ଲାସରେ ମୋଟାମୋଟି ସେ ବସିପାରିବ। ମୁଁ ଯଦି କ୍ଲାସ ନେବି ସିଏ ରହିବନି, ଯେ ସିଏ ରହିବ ମୁଁ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଲାସ ନେବିନି। ନା ସିଏ ବି ରହିବ, ତମେ ବି ରହିବ। ପିଲା ଭିତରେ ଭାବ ତିଆରି ହେଲା। ମା ଟଚ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ପିଲା ପୁରା ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି କ୍ଲାସରେ ବସିଲା। ଆଉ ସେ ପିଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ କଲଚର ହେଇଯାଇ ତାର 5 ଜଣ ଭଲ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପୋଜିସନ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏଟା? ପ୍ରୀତି ଦାସଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମା କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏକାନ୍ତରେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମା ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆରେ କେହି ନୁହଁ। ମୋନାଦା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିନି, ତମେ ହଉଛ ମୋ ମା, ତମେ ହଉଛ ଭଗବାନ। ଛୁଆ କଣ ମାକୁ ମାଗେ? ମୁଁ ତ ମାଗିବି? ତମେ ମୋ ମା, ତମେ ଦବ। ମୋର ଯାହା ଦରକାର ତମେ ଦବ, ମୋର ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେ ମାଗନ୍ତିନି କିଛି, ଆମେ କଣ କରୁ? ମାଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ମାଗୁ। ମାଗିଲେ କଣ ହୁଏ? କେବଳ ମାଗିବା ଜିନିଷଟା ମିଳିବ। ଆଉ ନ ମାଗିବା ଲୋକ ସବୁ କଥା ପାଇବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନା ନାହିଁ ସେ, ମାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗନ୍ତିନି, ତାର ଯାହା ଦରକାର ମା ସବୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିର କଥା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବ, ସେ ମାଙ୍କୁ ମାଗିବନି, ସେ ଦେଇଦବ ମାଙ୍କୁ। ମୋର କଣ ଦରକାର ତମେ ବୁଝ। ଆଚ୍ଛା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ କୁ ତା ମା ଭଲ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ? କଣା ଛୁଆ, ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଛୁଆ, ସେ କଣ ମାଗୁଛି ମତେ ସେରେଲାକ ଦିଅ, ହରଲିକ୍ସ ଦିଅ, ଲାକ୍ଟୋଜେନ ଦିଅ, ପରିବା ସିଝା ଦିଅ? ମାଗୁଛି? ମତେ ଟିକେ ପାର୍କ ଫାର୍କ ବୁଲେଇ ଆଣ କହୁଛି? କିଛି କହୁନି। କିନ୍ତୁ ମା ତା ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଦରକାର, କେତେବେଳେ କାଖ ହବା ଦରକାର, କେତେବେଳେ ବୁଲିବା ଦରକାର, ତା ମା ଜାଣିକି ତାକୁ ଦଉଛି। ତାର କଣ ଦରକାର ତା ମା ଜାଣିକି ତାକୁ ଦଉଛି। କାହିଁକି?
ତା ମା ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ମା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଇଦବ, ତାର ଯାହା ଦରକାର ମା ତା କଥା ବୁଝିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି, କହି ଶେଷ କରିବି, ବହୁତ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଶେଷ କଥା କହିବି। ଗୋଟେ ଝିଅ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମତେ ଦେଖା କରିବ ବୋଲି 3 ଦିନ ଆସିକି ଡାଇନିଂରେ ଜଗିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ମୁଁ କିଏ ସେ। ତାପରେ 4th ଦିନ 4 ଦିନିଆ ଦିନ ବେଟର ହେଲା, ଭାଇ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି ଜଗିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଦଳ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାଇନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପଳଉଛନ୍ତି, ମୋର କେତେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦଳଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଡାଇନିଂ ଜାଗା ତ କଥା ହବା ଜାଗା ନୁହଁ, ଆଉ କଣ ମୁଁ ତ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନି। ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଆପଣ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ତମ ଚିହ୍ନିନି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତମ ପ୍ରେରଣା ହେଇଗଲି? ଆଶ୍ରମ ରହିକି ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ତମ ପ୍ରେରଣା, ତମେ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛ? କହିଲେ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆଶ୍ରମ ଏଠି ହେଇଗଲିଣି। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋର ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର, ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ପରେ ସମୟ ଦେବି, ଏବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆପଣ ଭେଟିବି, କୋଉଠି ଭେଟିବି? ମାନେ ଆମେ ତ ଉପରବେଳା ଆସିବୁ ସି ବିଚ୍ କୁ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଭେଟିବି। ତା ଟାଇମ ଦେଲି, ସି ବିଚ୍ କୁ ସେ ଆସିଲା। ସେଠି କହିଲା ଆପଣ ମୋର ଜଣେ ବଡ ପ୍ରେରଣା। କେମିତି ପ୍ରେରଣା? କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଆସିଛି। ମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇନ, କିଛି ନାହିଁ, ମତେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିନ, ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ନେଇ ଜାଣି ନେଇ କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ କହୁଛ ମୋର ପ୍ରେରଣା, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିଛ। ଏଇଟା କେମିତି କଥା? ସବୁ ପଶ୍ଚାତରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ଆପଣ ଯୋଡେଇଛନ୍ତି। କେମିତି? ସେଠି ସେ କହିଲା ତା ଲାଇଫର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି। କହିଲା ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି, ନୂଆ ନୂଆ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଥାଏ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଭାରି ଅର୍ଥଲୋଭୀ, ବଡ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଆଇରନ୍ ହିଟ୍ କରିଦେଇକି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ, ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ବାରମ୍ବାର ମରାପିଟା କରନ୍ତି। ଆଜି ପଠେଇବେ, ଯା 30,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ, ଦରକାର ଅଛି। ପଠେଇ ସେ ଘରେ ଏସିଟା ଲଗା ହବ, ଯା ଆଣିବୁ 30,000। ସେ ଘରଟା ନିଆଯିବ, ଦୋକାନଟା କରାହବ, ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିବ। ଆଉ ଏମିତି କେତେ କେତେ କଥା କହିକି ବାହାଘର ପରେ ବି ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ଆଣିଲା। ସେ ତା ବାପା ବିଚରା କଣ କରିବ, ମିଡିୟମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲୋକ, ସେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଜମିଟା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧା ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ବି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଇପାରିଲେନି। ଦିନେ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେ ଦରମରା କରି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପଡିଶା ଲୋକ ତାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ କରିଛନ୍ତି। ତା ବାପା ଖବର ଦେଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘରଟାକୁ ତମେ ଝିଅ ଦେଇଛ, ବେକରେ ବାନ୍ଧୁନ, ଏଇଆ କହିଲେ। ତା ବାପା ଭଲ କରି ସାରିବା ପରେ ନେଇଗଲା ଘରକୁ। କାରଣ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯିବିନି ବାପା। କାହିଁକି? ଆଉ କଣ ସେଠି ମରିବା ପାଇଁ ତ ଛାଡ଼ିଦେବି? କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଦେଖ, ବାହାଘର କଲ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, ପୁଣି ତାପରେ ବି 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଦେଲଣି, ଏତେ ବୋଝ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ବରଂ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇନପାରେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ମତେ କୋଉଠି, ମୁଁ ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛି, ପାଠ ପଢିଛି, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଝିଅ ନୁହେଁ, ମତେ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଦେଇ ରଖେଇ ଦଉନ। ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁନାର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ରଖେ। ତାଙ୍କର ଦରକାର ନଥିଲା ଟିଚର, ହଷ୍ଟେଲଟା ଅଛି, କିଛି ନା ନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ ପତ୍ର କେତେବେଳେ ଗାଇଡ କରିବ, ଏଭଳିଆ ଭାବେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ତା ଦରମା ଦିଅନ୍ତିନି, ଖାଲି ଖାଇବ ପିଇବ, ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଦେଇକି ରଖେ। ତା ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ କଥା କରି ତା ବାପା ରଖେଇ ଦେଇଛି, ଦରମା ଦଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାଚ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଇଡ ହିସାବରେ ଯାଏ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇ ଜାଗା ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଜାଗା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଜାଗା। ସେଠି ଆଶ୍ରମ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନେ ଲାଇଫ ରିସ୍କ ନେବେନି, ଦରମା ତ ସହ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବୁଢାବୁଢୀ ହେଇଗଲେ, ଦେହ ପା ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ କିଏ ପିଠିରେ ପଡିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ବୁଝିଲା କେମିତି ଆଶ୍ରମ ଏଠି କେମିତି, କୁଆଡେ ଭିତରେ ଯେ ବୁଝାବୁଝି କରିଦେଇଛି, ଆଶ୍ରମ ଏଠି କେମିତି ହୁଅନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି, ସବୁ କେତେ ଜଣ ପଚାରି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ରହିବି। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନରେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମିଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା କଥା ମତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଜୀବନରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସେ ତା ଜୀବନ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏଠି ମୋ ଲାଇଫକୁ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କଲି, ମୋ ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ ବାଧା, ତାହେଲେ କଣ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ତାହେଲେ କଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। ବାଧା ବିଘ୍ନ ଯେତେ ବିରାଟ, ଅଗ୍ରଗତି ସେତେ ବିଶାଳ।
कौन मोर अग्रगति हम मोर तो बहुत बड़ बड़ बाधा बाधा विघ्न आसे सब किसी सत्वे मनुष्य शिक्षा देवा निमित्त ताले मते किसी शिक्षा देवा बोधे माँ एटा भगवान एटा कर आम उपलब्धि को अधिक पूर्णांग गढ़ा सकाशे बाधा विघ्न मान भागवत करुणा भागवत करुणा को बाधा विघ्न रूप में प्रेरण कराई थाए ताले मो पे सब भागवत करुणा ये जो कथा सब माँ बाणी जी माँ को बाणी भाई कहते ताले ये बाणी को लेकिन आमको ये करिया पड़ो मु अन्य मानू केते कथा शुणे हेले आपण जो फोर्स रे कहूतिले मते हेटा धड़धा टच करथुला मु आ नर्वस हेलिनी हला मु हेटो माइंड सेट कली एई मां कर सेवा करिवि एई मां को पई जीवन बंचीबी एई मां कर काम करी केवल ए मां को चिंता करिवि ता जीवन ले गोटे सिद्धांत से नै गेला आपण भी कहिदिले थिंक ओनली ऑफ द डिवाइन डू ओनली फॉर द डिवाइन ना लिव ओनली फॉर पुनी बाणी मन रखिछ कहला भाई आपण प्रत्येक बाणी मु एबे भी मन रखिछ आ आज से कथाटा पाई मु आज पंडिचेर रहिछ तेना आपण जन महान साधक भाई आश्रम तो बहुत लोक अछंती साधना किए करुच्ची कौन ना मुझे जाने कि आपण मन साधक मुझे आपण सानिध्य टी आसवाई आपणकर सहित कथबार्ता हो भीतर को तृप्ति करने मुझे खोजुची 3 दिन है आप धरा छुआ दूना मुझे तो तुमको चिन्ह कि जाने हो जा मुझे ना भी जाना को इच्छा कली कौन कौटिकार कि पचार इच्छा कली ठीक अच्छे जा कौन कारण लो माँ तुमको ये आनी तुम गोटे बड़ कृपा माँ को भल पाइल एणिक माँ को काम निष्ठा लग आकल भाई निष्ठा लगी आपण गोटे कथा कहते ऑल सिंस ऑफ प्रेयर्स आर ग्रांटेड एवरी प्रेयर इज आंसर्ड मैंने बाणी गुड़ा पूरा मन रखिच तो हाँ भाई तेणु मोर से सिंसियर प्रेयर माँ ग्रांट कर सब माँ को प्रेयर करे माँ ग्रांट कर तेणु आज 4 वर्ष रहा मो कम संतुष्ट हो मत आश्रम आईटी कर मुझे आश्रम आईटी हो गली भल है तेणु ये जो माँ प्रभाव रे आसवा क्या लाइफ रे कौ सूत्र रे किए केमिति आसो माँ को केमिति भल पाइब आमे जमा कहि परिबानी तेणु जाओ आमको कौन सी कारण हो माँ आमको आनी माँ को भल पाइबा गोटे कथा जीवन असलत्व जो असल महत्व को प्रकाश करिवो सेटा कौन जान लव द मदर लव द मदर लव द मदर बंधु सारिवा साइलेंट O Supreme Lord, eternal truth, let us obey thee alone and live according to truth. परमोच्च प्रभु सत्य नित्य त्वामेव केवलम अनुवर्ता महि सत्यम मनुजवाम केवलम हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञा हो उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओं शांति शांति शांति।